मॉर्निंग सांग मैंने देखो सकाल सकाल मो देई उठिकी गाधेकी मुरुज पकईकी पूजा कर सारे चलतु देखिए से कौन कर सकालू सकालू कौन गाधेकी झुंटी पकई सारे से कौटी झुंटी पकाउछ देखो भल देखा कलर नहीं मो ड्रेस आलू ना भल ना जमाटा हाँ बढ़िया है ड्रेस ले हमर का एडी थाकी किया फूल लागे नहीं ताको तो थाकी किया फूल लागे दे हम कहलो नहीं नगे दिथा से थाकी कहला ना मैं झुट्टी पके भल ना देखे बहुत जीती जाना बढ़िया पूरा हर देते करो तू पके बस रही है तो भूख लग रहा लो तू पका के जेमे ना मां मो ड्रेस आलानी जति नुआ ड्रेस पिंदी की ठाकुर पूजा करी चलो नडिया पत्ती पद्म बनेइमी पत्ता को गेलो छुरी आंजन छुरी होई छुरी आंजन पड़ियो दादा मार भाई चिन्ह होई जीव मो ड्रेस भल की सिलाई कर दे जन नहीं जीजी समस्त शाढ़ी आनी ड्रेस आनी मो पुओ आनी मो कि आना तू पिंदे ना चल आज बड़ उषा आमर लो मालो आज उपवास जाई तो जामा को रखनी हेलो हमर बाबू ऑनलाइन खड़ी गानी खड़ी गाई मुंडे खड़ी का हे रखी दे हां नेक में बाक्स कर पर काट पड़ भल लाग हम पदम फुलटा बक्स का कोई सही दियाला फाइनाली गाधे पाधे ठाकुर पूजा करी छुट्टी फुट्टी दे रेडी मंदिर जावाई ये एबे रेडी होची कहला मु जिमिनी मंदिर एबे सजबाज होची लेट है समस्त चिड़ुचंती कारण आमर आ गाँव में पूजा होने ना जाकि मंदिर करने पड़ुची तो ये एबे सजबाज होची बाहर थलानी कहला मु जिमिनी मो पुओ को किए धरिबो मु जिमिनी एबे कहूँ मुझे लो माँ मो कानर कान फुल दिया है तार भोग नहीं कर कान रखी टे मो कान टे कान फुलटा देदेलु तो पेंच दिया है कान फुल देनी सुना कान फुल पिंधुनी देनी पदे देलो आसी एपटे सज सैला जुड़ू एपटे 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 एडी पुटको हो बता बढ़िया ना लो बाबा आगुरु गाँव कंपिटिशन थाए ना किए केते सुंदर मुरुज पकई देबो माने मुरुज देखिया पाए केते खुशी लागे कोना आ काई का चोरा मुरुज दे पडुनी ना लोक माने जेनरेशन चेंज हो गला ना मुरुज सरी गला ना झियो माने भाषा हो गले ना कौन ना बड़ लोक हो गले से तनिका चोरा टी मुरुज पको ना ना मु भी सही मु बा 2 दिन हला पकई नथि 3 दिन जमा पकई आज हूँ बड़ उषा आउ एई मंदिर टी आम घर ठू जमा 200 मीटर दूर रे अच्छी गोटे साई भीतर माने बेहरा साई आमर जो कहती से बेहरा साई पाखरे अच्छी तो आम घर पाखरे जेहेतु शिव मंदिर नाही तो आम आसी जाइथिलु एई मंदिर को जल्दी जल्दी गाधे पाधे मु मो भौणी आम झियो आम गाँव जड़े भाउज तांको बोहू मिसिकी आम समस्ते मंदिर को आसलु पूजा करने आज हूँ आमर बड़ उषा मु बड़ उषा करे हो गला 3 वर्ष माने मु बड़ उषा कर आगुरी मो माँ करे मो बापा डेथ पर मो माँ कहला कि मु तो जहाँपाई करूली बड़ उषा सी तो मो रही ना तो मुझे उषा व्रत आ कि भी करी तो मो माँ रागरे आ कि करू नथिला तो सी नकला जेहेतु मैंने आम गोटे पूजा करी आसती केमती छाड़देवाटा भल नुहे तो से दिन ठारू मु करुची तो 3 वर्ष कि 4 वर्ष हो गला मु बड़ उषा करुची आ सब वर्ष तो मोर बाहरे बाहरे कटि जाए तो ये वर्ष मोर भाग्य अच्छे बड़ उषा तो से मु सकाळु उठिकी घर सब काम सारिदेकी झुट्टी मुरुज पकईकरी गाधे पाधे आसी जाइछु आमे मंदिर नना भी आसिक पूजा आरंभ कले मु मोर दीप लगैया भी स्टार्ट कर देइछि आम भॉइसटा भल शुभु न थाई पारे कारण मते प्रबल ठंडा जर होइछि मते मो भॉइस भल शुभु नाही आ टिके एडजस्ट कर देबे आज हूँ बड़ उषा
ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର କତୁ ନନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ମୁଗ ଦେଇଥିଲୁ। ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ। ଆମର ଏଇଠି ହରିଆଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୂଜା ହୁଏ। ପଞ୍ଚୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବି ଭସଉ। ଭୋର ବି ଆଜି ଆସିବୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇତେ। ତ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଫାଇନାଲି ନନା ଆମର ଭୋଗ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ପୂଜା ସରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଧରିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଉଜ? ଇତିଶ୍ରୀ ତ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛେ। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତା ପୁଅ କଥାରେ କୁଜେଇ ଗଲାଣି। କହୁଛି ମୋତେ ଆଣି କୋଉଠି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ। ମୁଁ ତ ଯିବ ସେ ଯିବେନି ଯିବେନି ନା ଏଠି ଖାଅ ପଡ଼ିବୁ ସେ ଆର ମାସକୁ ପଳେଇବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ହଁ ତା ପୁଅକୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଆଇଲାଣି। ଆଖି ମୁଜିଲାଣି ଶୋଇବ ବୋଲି। ସେ କେମିତି ହେଲାଣି ଶୋଇବ ବୋଲି। ରଖିଛୁ କାହିଁକି? ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବଇଛି। ବସିକା ଚୁଟି ବଇ। ଏଇଟା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍। ଏଇଟା ଆମର ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର କିନ୍ତୁ ନେଇ ସାରିଛୁ ଆଗତୁରିଆ। ତା ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି କ୍ଲିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ତ। ହାଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଚୁଲିରେ ପକାଇମି ଜଳିବ। ଆମର ଜାଳ ନାହିଁ। ନା ନେଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଶୋଇଛି କ'ଣ ଘାସ ଫାସ ଅଣ୍ଡାଳିଲୁଣି କିଲୋ? ମୋ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଦେଖ। ମତେ ମାରୁଛି। ମୋର ଆଜି ଉପାସ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିରରୁ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଛି। ଯାଉଛି ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନେଇକି ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ବନେଇବା। ବାହାରିକି ହଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି। ମୁଁ ମୋର ବାହାରିକି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବହେ ରିଲ୍ସ କରିକି ଏବେ ଯାଉଛି ଘର ଭିତରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭୋଗ ଫୋଗ କାଟିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖିବି। କାଟିଲାଣି ନା ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛନ୍ତି। ମା ଭୋଗ ଫୋଗ କଟା ଗୋଟେ ସଇଲାଣି ନା ନାଇଁ? କଟା ଚାଲିଛି। କଟା ଚାଲିଛି। ତୁ ତ କିଛି କାଟୁନୁ କିଛି କରୁନୁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲନି। ମିଛିକାର କହିଛି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଲୋ ଝୁଟିର ଟିକେ ଏଇଟା ସଜେଇ ବୁଲ। ଝୁଟି ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଛି। ନାଇଁ କିଏ ହେଲା ସେଇ ଏନେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିକି ମାରିଦବୁ। ଏଇଟା ଆଣିଲୁ କିଣିକି। କେତେବେଳେ ସରିବ? ମାମୁଁ ଘର ପାଇଁ କହିଦେଇଛି ଆଇ ମା ଗୋଟା ଭୋଗ ଦବ। ଇଏ କଟା ଭୋଗ ଦବନି। ମାମୁଁ ଘର କହୁଛନ୍ତି କଟା ଭୋଗ ନେବେ। ନା ନେବେନି। କିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଓଷା କରିଛି ମତେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ମୋ ମା ଘରିଆ ତ ସବୁ କରିଦେଇ ସାଇଲେଣି। ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରେ।
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଖାଲି ବାସ୍ କମଳାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଆମର ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହବ, କେତେ ଆସିବ ଫଳ, 64 ପ୍ରକାର ମସଲା ଆସିବ, ଦୁନିଆ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓଷା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଗ ରୁଷା କରିକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ଦିରର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଉ ଆମେ ବି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ବି ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଏଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଯେହେତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ପୂଜା, ପୁରା ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବ, ସଂକଳ୍ପ ହବ, ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହବ, ତ ମନ ବୁଝିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି ଉପାସ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ପୂଜା ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଉଷା ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଯିମି, ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜା କରିକି ଆସିମି ମୋ ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ଧରିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କଟାକଟି ସରିଲା ନା ଜଟ ହେଲାଣି? ଚିନି କାଇଁ ଆଣିନ ତ ଟିକେ? ଚିନି ପକେଇବ ନା ଗୁଡ଼ ପକେଇବ? ଚିନି ଚିନି ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ କାଳିଆ କାଳିଆ ଭୋଗ ଦେଖାଯିବ, ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଖାଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ବାକି ରହିଲା। ଟଗର ଫୁଲର ତ ଗୋଟେ ମାଳି କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଗୁଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଓ ତା ଦେହରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଦେ ପାଣି, 3 ଲୁଟା ଦି ଆଉ ପାଣି ଦେ। 4 ଲୁଟା ହେଲେ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଅଦା ଚିନି ପକେଇ ଖାଲି ଅଦା ପକା, ତେଜପତ୍ର ଅଦା ତେଜପତ୍ର ଧୋଇକି ପକେଇବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ପକେଇବୁ ଧୋଇକି ପକେଇବୁ। ଆଉ ଆମର ଆସି ପାଇଲାନି କନ୍ଦ ଗାଜର ଥିଲା, ବୋଲେ ବିଟ୍ ଫିଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ବା, ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ସବୁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ପୁରା କଳା ଭୂତ। ସେ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ା କାଟି ଦଉନୁ, ଆଉ କାଟିବ ନାହିଁ କୋଳେ, ସବୁ କାଟିଦେଲେଣି। ଫାଇନାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ମା ଉଷା ପାଇଁ ସବୁ ଭୋଗ କଟାକୁଟି କରିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। କଦଳୀପତ୍ରରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ବି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ବାସ୍ ଯେଉଁ କାଠି ଫୁଲମାଳ ଦେଇକିରି ଆଉ ଧୂପ ଦେଇକିରି ପୂଜା ହେବ, ହାଣ୍ଡି ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଉଷା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଠିକି ନେଇକରି ଯିବୁ। ଆଗରୁ ତ ପୁରା ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଉଷା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତ ରାଗ ରୁଷା ହିଂସା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ତାର ମନ୍ଦିରରେ, କିଏ ତାର ନିଜ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆମ ଘରେ କରେ, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇରକୁ ନ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ଆଉ ବାଇରକୁ ଗଲା ପରେ ତ ଆଉ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବି, ନିଜ ଘରେ ତ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ନନା ଆସିବେ ପୁରୋହିତ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ବସିକି, ମୋ ଚଉରାଟା ଯେହେତୁ ଉଞ୍ଚା, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ବସିକି କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଷା ହେଉଛି ସେଇଠିକି ନେଇଆ, ସେଇଠି ମିଶିକି କରିନେବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପୂଜା ସଜା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ମୁଁ କହୁଛି ମନ୍ଦିର, ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଉଷା ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ଉଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ତାର ରେଡ଼ି ପୁରା କରିସାରିଲାଣି, ବାସ୍ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ରେ କେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଓଷା କରନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି, ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଓଷା କରନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ବହୁତ କମ୍ରେ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଓମ୍ ଗଣନାନ୍ତା ଗଣପତି ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତା ପ୍ରିୟମୂର୍ତ୍ତି ନିଧିନାନ୍ତା ଇଦଂ ଗଣପତି ଅତ୍ରା ଭିତରକୁ ମୋ ପୂଜା ଗୃହଣ ଖାଇ ଘଣ୍ଟିଟା ଖାଇ ଘଣ୍ଟି ବାପା ନାମ କରୁ ଘଣ୍ଟି ନିয়ে আসি
হাতগুলো ওম খন্ডনি দন্তাঘাত বিগর্জনি গিরিবল সুন্দরম শোভাতরম বন্দে শৈল সুতা কামদম গণেশ বিঘ্নেশ গিরিজানন্দন প্রভু মম জনন্তাসু সর্বসিদ্ধি ভাবা বন্দে মহাদেব পঞ্চমে পঞ্চমে ষষ্ঠমে ষষ্ঠমে সপ্তমে ধর্মপ্রায় অষ্টমে কামরাসন নবমে মুখবাদম দশমে বিনাকধর একাদশে ভোলানাথ দ্বাদশে শিব উচ্চতে ওম নমো শিবায় এই আস্থানে বলো নমো শিবায় হ্যাঁ అవును ఇట్టాడు అవును బస్ బస్ ଅଛି ଆମର ବାପା ଅଛି ବାପା ଗୋଟେ ଗୁଆ ଅଛି ନା ଦଉନ ହଁ ବୋଝ କାହିଁ ଏକାକୀ ଅଗର ବନରେ କିମ୍ବା ଗତ ନାରୀ ବରେ ଦାସୀ ବୋଲେ ଆପଣ କିଏ କିମ୍ବା ଉପଚାର ନିର୍ଭୟ ପରିଚୟ ଦେଲେ ତୁମର ତେବେ ଯେ ପାଇବ ଉତ୍ତର ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ନରପତି ଆମ୍ଭ ନାମ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ନୃପମଣି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭ୍ରମଣୀ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଦାସୀ ବୋଲଇ ନୃପବଣୀ ନାଗପୁର ରାଜା ଦୁଲଣୀ ତୁମର ରୂପ ଗୁଣ ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୀତି ଦେଖେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇବାର ଭାବି ପୂଜନ୍ତି ସେହି ବନ ଦେବୀ ହରିପ୍ରିୟାଟି ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ପୂଜ କାମ ତୁମ ଭାବନା ଅନୁକ୍ଷଣେ କରନ୍ତି ରାଜ ଯେ ମାଏଣେ ଦୈବ ଯୋଗରେ ମିପନ ସେଦିନ ଧରି ଆପତ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ଚୁନା ଗୁଡ଼ ନାରିକେଳ ଯେ ଛେନା ମୁଗ ଖେସାରି ପୂଜା କରି 14 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ନିଜେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ ଷୋଡ଼ଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିବ ନେଇ ସୁବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ତା ଦ୍ୱାରେ ଭୋଗ କରାଇବ ଯେ ଭକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ ଶିବଙ୍କ ପାଦେ ଦେଇ ମନ ଓଷା କଥା କହି ଶ୍ରବଣ ଜପିବ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର କିମ୍ପା ଯେ ମହାରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଏ ଦୁଇଠାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ଓଷା ବିଧି ମାନ ଭକତି ଭରେ ତାହା ନେଇ ପ୍ରସାଦ ମାନ ଦେବ ଖାଇ ହେଳାନ କରି ନ ପକାଇ ଦେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଠାଇ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁଜନ ବାଣ୍ଟିବ ଯେ ସେ ପ୍ରସାଦ ମାନ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗେ କାର୍ତ୍ତିକ ନ ହୋଇବ ଯେବେ ମାର୍ଗଶିରରେ କରି ଓଷା ହରଙ୍କୁ ପୂଜିବ ସହସା ପୂର୍ବେ ଯେ ହର କୋପ ନଳେ ମଦନ ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଣ ବଡ଼ ଓଷା ତମ ହାତରେ काळीभ्य नमः स्वाहा दुर्गति नाशिनी दुर्गाभ्य नमः स्वाहा ओम रायमणिभ्य नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीभ्य नमः स्वाहा पार्वतीभ्य नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा गच्छ दत्तु अग्नि दासन घोर भोगस्वा चतुर्विधि बाबा धबलेश्वर आखेश्वर आखंडमणि
হ্যাঁ ভক্তেশ্বর জন্মভূমি সর্বদেবাদেবী শান্তির ভবন্তী সর্ব ঐশ্বর্য ମାନଙ୍କର ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କର ବିଷ ଫୁଲ ତୋଟ ଫୁଲ କ୍ଷମା କର ଘଣ୍ଟେଟା ଲାଗେ ଭାରି ଭଲ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣିଲେ ସେ ମଡ଼ିରେ ପିଟିବ ଗା ଗୋଟେ ଆଣିବ ଡିବିଟା ଉଠ ତ ବଡ଼ ଓଷା ମୁଁ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା 9:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଭୋରୁ ବି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇତେ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆମ ଘରୁ ଉଠିଲେନି। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ ମା ଆମେ ଉଠିକିରି ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ଭଉଣୀର ତ ପୁଅ ହେଇଛି, ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ମୁଁ ଯିବିନି ଦେଇ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଆମ ଝିଅ ମୋ ମା ଆମ କୁନି ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକିରି ବିଶେଷ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଭସାର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ବାସ୍ ଏତିକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛି। ମୋ କଦଳୀଟା ଓଜନ ହଉଥିବ ବୋଲି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ମୋ ଡଙ୍ଗାର। ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥିଲି। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ଆମର ଏଠି ଖିଚିଡ଼ି ବି ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇକିରି ଖାଇନଥିଲି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଭସେଇବାକୁ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା 4:30 ରାତି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇଥିଲି। ଡଙ୍ଗା ତ ଫୁଲ୍ ଏଠି ଯାଉନାହିଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଏତିକି ଜାଗାରେ ମୋ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇଥିଲି। ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ହନୁମାନ କତିରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ରିଲ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକିରି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁରୁଜ ପକେଇକି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଚଉଁରାରେ ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ମୋ ଚଉଁରାରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁରୁଜ ପକେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁରୁଜ ପକାଉନି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା। ହାତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଯେତିକି ବି ଆମ ଚଉଁରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନେଇଥିଲି ନିଜେ, ଦେଖିକି ବି ନୁହଁ, ନିଜେ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ମହାଦେବ ବି ମୁଁ ନିଜେ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ବନେଇଛି। ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ବନେଇଛି। ମାନେ ନିଜେ ଭାବିକିରି କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଆଇଡ଼ିଆ ବନେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମହାଦେବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି, ଆଶା ବି କରିନଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି 3 ଠାକୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଥିଲି। ଆହୁରି ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ବନେଇଥିଲି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲିଭେଇକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚନ୍ଦ୍ର ବନେଇଛି।
ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆସିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅପସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଏମିତି ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା କହିବି କ'ଣ। ଯାହା ହଉ ତ ଏବେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।